लगी। पोपटराव पंवार और उनके साथियों को महज 1 साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना था, उनके रवैये में सुधार लाना था, उनका दिल जीतना था और उन्हें गांव के साथ जोड़ना था। शुरुआत गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल से की गई, जहां उस वक्त महज 2 कमरे थे। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है, तो हमें कुछ करना है। इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले इन युवाओं ने वहां खुद पढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के काम में भी उन्होंने जमकर श्रमदान किया और इससे बचे पैसे को स्कूल की मरम्मत में लगाया गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई जो चल रहा है, इससे पहले जो चल रहा था कहीं अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को सरपंच साहब ने ग्राम सभा में थोड़ा सा आह्वान किया कि भाई अगर स्कूल अच्छा बना है तो ये जो बंजर पड़े हुए मकान है, वो ये जो जगह है ये स्कूल के लिए दे दो। 2 परिवार वाले तैयार हो गए। हमारे जो पुराने मकान है ये आप स्कूल के लिए ले लो। और उसी टाइम जिला परिषद ने 1 रूम सैंक्शन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 1 रूम के लिए गवर्नमेंट ने 60,000 रुपये 60,000 रुपये दे दी, उसी 60,000 रुपये में हमारे युवा लोगों ने और गाँव वालों ने वहाँ पर 2 रूम खड़े कर ले। तो लोगों में फिर से परिवर्तन आ गया कि नहीं, ये सरपंच तो हमारे बच्चों के लिए काम करे। बाद में फिर से गाँव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया, नहीं इन्हें अगले 4 साल के लिए इन्हें सरपंच रख लेते। इसके बाद 15 साल से गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का समय आते ही हर बार गांव की व्यवस्था निर्विरोध रूप से पोपटराव पंवार को सौंप दी जाती है। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और ना ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है। और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें। बस ये आत्मविश्वास जगाए उनका और बस वो सामने गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ग्राम सभा चलती थी पहले। और वहाँ क्या होता है, स्कूल के बच्चे भाषण देंगे, बड़े बड़े लोग कुछ आज़ादी में ये हुआ वो हुआ ये कहेंगे, और बाद में जो खाऊ होता है बच्चों को देना है स्वीट कुछ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चले घर पे। बाद में वो ग्राम सेक्रेटरी सिग्नेचर लेता है और ये सिग्नेचर लेके सबके अंगूठा हो या साइन लेता है और ग्राम सभा बनती थी। फिर हमने क्या किया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये तो रहेगी, तो हम जरूरत हो कई बार, अभी लास्ट ईयर तो 1 महीने में 4 ग्राम सभा चलती थी पूरे 1 साल भर के लिए। ये वीक में सप्ताह में क्या काम हुआ है, क्योंकि ये सैनिटेशन का काम गाँव में चल रहा था। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना, जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में
तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है, वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये सब बता दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना का है कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। ऐसा ही एक फैसला था ग्राम सभा की जमीन के बारे में। गांव के ही कुछ लोगों ने अपने अपने खेत के बराबर की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले खुद ग्राम सभा के निर्देश पर पूरे गांव की जमीन नापी गई। जिसके पास भी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन थी उसने ग्राम सभा के लिए छोड़ दी, सिवाय एक परिवार के। वो तो चला गया कलेक्टर के पास, मेरे ऊपर अन्याय हो गया। ये पहले तो ऑन पेपर ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था आपको ये ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, लेकिन लैंड रिकॉर्ड उस वक्त ठीक नहीं हुआ और अभी आप कहते हैं इसको देना जरूरी, तो मैं कैसा दे दूँ? उन्होंने कहा मैं आत्मदहन करूँगा। विद्यार्थी मित्रों, જોયું પંચાયતી રાજ ઇન અ ટ્રુ સેન્સ, સાચા અર્થમાં પંચાયતી રાજ કોને કહેવાય એ આપણે હમણાં ટેલિફિલ્મમાં નિહાળ્યું. સરપંચ ધારે તો ગામનો સર્વાંગી વિકાસ કઈ રીતે કરી શકે છે, કારણ કે પ્રશ્ન એ નેતાગીરીનો છે. પંચાયતી રાજ આપણે સ્વીકાર્યું, તો પંચાયતી રાજ એટલે લોકોના હાથમાં આપણે સત્તા સોંપી. હવે લોકોએ પોતાની સત્તા એ નેતાઓને સોંપી ગ્રામ્ય સ્તરે એટ લોકલ લેવલ. તો મારી દૃષ્ટિએ પંચાયતી રાજમાં હાલનો જે પ્રશ્ન છે એ નેતાગીરીનો છે, કારણ કે સફળ થવા માટે નેતાએ પોતાના જે કાર્યો છે, પોતાની ભૂમિકા છે એ પહેલાં સ્પષ્ટપણે જાણવી જોઈએ. આપણે ત્યાં શું થયું છે, દાખલા તરીકે ઘણી વખત મને જોવા મળે છે, મારો પોતાનો અભ્યાસ સંશોધન એ પણ આના ઉપર જ છે, પંચાયતી રાજમાં નેતાગીરી ઉપર. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, મહેસાણા જિલ્લા પંચાયત મેં અભ્યાસ કર્યો છે, ઘણા બધા સરપંચોનો અભ્યાસ કર્યો છે, અને ગુજરાતના મોટાભાગના પંચાયતી રાજના નેતાઓને મારે તાલીમ આપવાનું થયું છે. તો આ સમય દરમિયાન મને જાણવા મળ્યું કે સૌથી પહેલાં જ આ પંચાયતી રાજના જે નેતાઓ છે એ પોતાની ભૂમિકા સ્પષ્ટપણે સમજતા નથી કે પોતાના કાર્ય શું છે, પોતાના કયા કામો ગામમાં કરવાના છે એ પોતાને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોતો નથી. આપણે એમ કહીએ છીએ કે પંચાયતોના માધ્યમથી વિકાસ, પંચાયતી રાજ એટલે પંચાયતોના માધ્યમથી વિકાસ થવો જોઈએ રાષ્ટ્રનો, એટલે ગ્રામના માધ્યમથી રાષ્ટ્રનો વિકાસ. કારણ કે જો ગામનો વિકાસ થાય તો જ રાષ્ટ્રનો વિકાસ થાય. ગાંધીજી પણ એવું જ સ્પષ્ટપણે માનતા હતા કે જો ગામડું નાશ પામશે તો રાષ્ટ્ર નાશ પામશે. એટલે ગામનો સર્વાંગી વિકાસ થવો જોઈએ અને પંચાયતોના માધ્યમથી થવો જોઈએ. પરંતુ પ્રશ્ન મિત્રો એ છે કે પંચાયતી રાજના નેતાઓને આ સરકારની કઈ કઈ યોજનાઓ છે એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે હમણાં આપણે જોયું કે ગ્રામ પંચાયતનું સૌથી પહેલાં કામ એ સફાઈ અને સ્વાસ્થ્યનું છે. તો ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકારની યોજનાઓ છે, ગુજરાત સરકારની વ્યક્તિલક્ષી અને સામૂહિકલક્ષી અનેક યોજનાઓ છે. દાખલા તરીકે નિર્મળ ગામ. નિર્મળ ગામ એટલે ગામની અંદર બિલકુલ સ્વચ્છતા એ જાળવવી જોઈએ, જાહેરમાં શૌચક્રિયા એ કરવી ન જોઈએ, આપણા ઘરની અંદર જ આપણે શૌચાલય બનાવવું જોઈએ. તો એના માટે સરકાર 2200 રૂપિયા કે 2250 કે એવા રૂપિયા પણ આપે છે, અને બાકીના થોડા ઘણા આપણે ઉમેરવાના હોય છે. તો આ નિર્મળ ગામ યોજના કહેવામાં આવે છે. WHO જે છે, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા, એણે પણ જાહેર કર્યું છે કે જાહેરમાં કુદરતી હાજતે જવાથી સૌથી વધારેમાં વધારે રોગ એ થાય છે. તો સૌથી પ્રાથમિક જે પ્રાયોરિટી છે, પ્રાથમિકતા એ કે પહેલાં જ ગામની અંદર સ્વચ્છતા એ આપણે જાળવવી જોઈએ. તો નિર્મળ ગામ યોજના શું છે એ જો સરપંચને ખબર હોય તો જ એ ગામમાં એ નિર્મળ ગામ એ કરી શકે. અને જો નિર્મળ ગામ થાય તો એમને એ સરપંચને રાષ્ટ્રપતિના હાથે પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવે છે, ગામને પણ
બહુ મોટો આર્થિક અને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ બહુ મોટો ફાયદો હોય છે. એવું જ બીજી એક ભારતની મોટા મોટી સમસ્યા હોય તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ગરીબી રેખા હેઠળ લોકો હજુ જીવી રહ્યા છે. આશરે લગભગ 35% નીચેના લોકો સ્ટીલ 35% પીપલ આર લિવિંગ અંડર પોવર્ટી લાઇન. તો એના માટેની પણ સરકાર પાસે અનેક યોજનાઓ છે. મેં પોતે પણ જઈને અભ્યાસ કર્યો છે કે સરકાર પાસે અનેક પૈસાઓ છે આના માટે ગ્રાન્ટના, પણ નેતાઓ વાપરતા નથી. ઘણી બધી પંચાયતો મેં જોયું, જિલ્લા પંચાયતોમાં હોય કે ગ્રામ પંચાયતોમાં હોય, સરકારની ગ્રાન્ટ લેપ્સ થાય છે. એટલે સરકારના પૂરતા પૈસા જે તે યોજનાઓ માટે ગામમાં વિકાસ માટે વપરાતા નથી. ઘણી બધી યોજનાઓની જે ગ્રાન્ટ છે એ લેપ્સ જાય છે. તો સૌથી પહેલાં તો આજે પંચાયતી રાજના નેતાઓ છે એમણે પોતાની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ. ગુજરાત પંચાયત ધારો શું છે કે આપણો 73મો બંધારણીય સુધારો શું છે એ આપણે જોગવાઈ સ્પષ્ટપણે જાણવી જોઈએ. પોતાના કાર્યો કયા છે, પોતાની ભૂમિકા કઈ છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. ગામમાં અત્યારે એવું બને છે કે આપણે ત્યાં એક નિરક્ષરતાની બહુ મોટી સમસ્યા છે ભારત દેશમાં. તો ગામના જે સરપંચો છે એ લગભગ અભણ હોય, તો ગામના જે તલાટી હોય છે એમનું જે દફતર હોય છે એ ઉપાડીને ફરતા હોય છે. હવે આવો જે નેતા છે એ કઈ રીતે ગામનો વિકાસ કરી શકે? ગ્રામ પંચાયત છે એને આપણે મજબૂત કરવી હોય તો કારણ કે ક્ષમતા એ નેતા પાસે હોવી જોઈએ, ગ્રામ પંચાયત પાસે હોવી જોઈએ, ક્ષમતા હોવી જોઈએ, કેપેબિલિટીઝ, તો જ એ વધારે મજબૂત કરી શકાય. તો વધારે ને વધારે મહેસૂલ એ સરપંચ એની વસૂલાત કરવી જોઈએ. પરંતુ જ્યારે ગામના લોકો ઉપર નેતાનો પ્રભાવ હોય ત્યારે જ એ વધારે વસૂલાત થઈ શકે છે. નેતાઓ ઉપર લોકોનો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો નેતાગીરીની, પંચાયતી રાજની નેતાગીરીમાં પણ ક્ષમતા હોવી જોઈએ, નિષ્ઠા હોવી જોઈએ, પ્રામાણિકતા હોવી જોઈએ, કાર્યદક્ષતા હોવી જોઈએ, એફિશિયન્સી, આ બધું જ અગત્યનું છે. તો પંચાયતી રાજ સફળ થાય. કન્સેપ્ટ તરીકે પંચાયતી રાજ બહુ જ સારામાં સારો ખ્યાલ છે. સાચા અર્થમાં લોકશાહી છે એઝ અ કન્સેપ્ચ્યુઅલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. પણ વ્યવહારમાં આપણે એને અમલમાં મૂકવા જઈએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આ પ્રકારના આપણને પ્રશ્નો એ નડે છે. તો મારી દૃષ્ટિએ અત્યારે કોઈ નાણાકીય પ્રશ્નો એ પંચાયતોને નડતા નથી, પણ નેતાગીરીની, કરિશ્માથી નેતાગીરીનો જે પ્રભાવ હોવો જોઈએ એ પંચાયતી રાજમાં આપણને એટલો બધો જોવા મળતો નથી. પણ આમ છતાં પણ આપણે કહેવું જોઈએ કે અનુભવથી એ લોકો શીખશે. એ લોકો નિરક્ષર છે, એમનો વહીવટનો અનુભવ નથી, તો એને કારણે એમને નિર્ણય ઘડતરની પ્રક્રિયામાં કે સત્તામાં હિસ્સેદારી ન આપવી જોઈએ એવો મારો કહેવાનો કોઈ આશય નથી. કહેવાનો આશય એ છે કે ધીમે ધીમે એ લોકો શીખશે અને તો જ સાચા અર્થમાં એ લોકશાહી અમલમાં આવશે. હું ઘણી વખત સફળ નેતા માટે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ઉદાહરણ આપું છું કે કારણ કે નેતાગીરી માટે જે સિદ્ધાંતો છે એ સૌથી પહેલો ગુણ સિદ્ધાંત તો કાર્યક્ષમતાનો ગુણ, પ્રામાણિકતાનો ગુણ, નિષ્ઠાનો ગુણ, જે એમનું ચારિત્ર છે, કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ, વાકચાતુર્ય, આ બધા ગુણોને કારણે અને પરફોર્મન્સ, આખું પરફોર્મન્સ બેઝ પોલિટિક્સ, ડેવલપમેન્ટ બેઝ પોલિટિક્સ, આ ક્ષમતા એ નેતામાં હોવી જોઈએ. તો જ પંચાયતી રાજ એ સફળ થઈ શકે છે. વધારે વાંચન માટે મિત્રો પંચાયતી રાજ એક મેગેઝિન આવે છે, સામયિક આવે છે. આપણું જે પંચાયતી રાજ પરિષદ જે છે, રાજ્ય પંચાયત પરિષદ, એના દ્વારા પંચાયતી રાજ મેગેઝિન બહાર પડે છે. ઘણા બધા મારા આર્ટિકલ્સ એમાં પબ્લિશ થાય છે, તો એ વધારે તમે વાંચી શકો છો. બિપિનચંદ્ર વૈષ્ણવનું એક પુસ્તક પણ ગુજરાત પંચાયત ધારા ઉપર છે, એ પણ તમે વાંચી શકો છો. અને ઘણા બધા પુસ્તકો શ્રી બિપિનચંદ્ર વૈષ્ણવ દ્વારા લેખિત છે. પંચાયતની તમામ માહિતી એની અંદર સાંકળી લેવામાં આવી છે, એ તમે વાંચી શકો છો. તો ધન્યવાદ મિત્રો, ફરી ક્યારેક વિગતે ચર્ચા કરીશું. અહીં આવવા બદલ બાયસેક સ્ટુડિયો, ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર ગાંધીનગર તેમજ જે કંઈ મિત્રોએ સહાય કરી છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ હાજર રહ્યા અને શાંતિથી જે ચર્ચાઓ સાંભળીને રસ લીધો એ બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય સવર્ણિમ ગુજરાત.